Welcome chapter 11 work and energy part 2. Last class we study about work done and energy, kinetic energy. This class we start from the potential energy. Kinetic energy we study jeta body eta velocity thake he body to eta kinetic energy thake. Next we study potential energy. Potential energy ahe jeta body to due to by virtue of its position. So a bow and arrow to swa jeta bow and arrow to pull pull কৰাৰ কাৰণে তাকে এনাৰ্জি দিয়া হয় এই এনাৰ্জিটা কি হয় পজিশনৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া সেই পজিশনৰ কাৰণে হয় এনাৰ্জিটো কোৱা হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি এতিয়া সাপোজ এই বল এটা ৰেস কৰিছে বলটো ইয়াতে আছিল এই বুলডোজাৰ বলটো ইয়াতে আছিল বলটো এটো ওপৰৰ ৰেস কৰিলে ৰেস কৰাৰ কাৰণে তাৰ এনাৰ্জি পালে যেতিয়া এনাৰ্জি প্ৰথমে গ্ৰাউণ্ডত আছিল গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ৰেস কৰাৰ এটা এনাৰ্জি পালে এটো এনাৰ্জি কোৱা হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এটা পেন এটা আছে এটা অবজেক্ট এটা আছে সাপোজ অবজেক্ট এটা আছে এই অবজেক্টটো মই এটা গ্ৰাউণ্ডত আছে তে অবজেক্টটো ৰেস কৰিম ইমানলৈকে মানে কি হলে অবজেক্টটো পইণ্ট এনাৰ্জি দিছো এনাৰ্জিটো এই এটা অবজেক্টটো যোনটো এনাৰ্জি আছে এটা যোনটো এনাৰ্জি আছে এই এনাৰ্জিটো কোৱা হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইট ইজ বিকজ অফ ভাৰ্চু অফ ইটস পজিশন ওকে সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কি হল আমি গম পালো নেক্সট ধৰিলোৱা আমি এটা এক্সপ্ৰেছন ডিৰাইভ কৰিব লাগিব পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ কাৰণে Let us consider a body as with mass m. It is a body as with mass m. A body to point raise to a certain height. It to height to like a height to h height to like body to raise to dangi dilo. Suppose a body at as m mass at h height to like my body to dangi dilo height to raise to it a mok like a body to energy kiman ase. Okay, so that I mean work done. Work done kiman man work done ki force into displacement displacement kiman hoy height to himan height to line uthai disu force ki hobo ete eta gravitational force act koribo ami last class study korisilu body jeta upor loi jay to gravitational force act kore so gravitational force to ki hobo mg so tumar mgh so it work done hol mgh to work done mane energy store korisu so ami etu likhibo paru potential energy PE is equal to mgh. So this ito expression to monot rakhiba ami equation solve korar karone lagibo. Okay, so kinetic energy ki hol ami gom palu potential energy ki ami gom palu. Okay, etia ami next eta numerical problem solve koru et ki koise an object of mass 12 kg at a certain height above the ground. Ita potential energy of the object is 480 joule. Find the height at which the object is with respect to the ground. So see ground ekhon ase ground এখন আছে এটা অবজেক্ট এটা রেজ করা হল অবজেক্টৰ মাস হল 12 কেজি এটা কইছে তোমার এই হাইটটো কিমান হয় কিমান হাইটৰ ৰেজ কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি দি দিছে এই পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিমান 480 জুল দি দিছে সেটা আমি হাইটটো উৰাব লাগিব সো আমাক কি দিয়া আছে মাস দিয়া আছে 12 কেজি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আছে 480 জুল এটা আমি কি জানো ইকুয়েশনৰ পৰা এটা এক্সপ্ৰেছন দিলে ডিৰাইভ কৰিলো কি পাইছিলো E ইকুৱেল টু পটেনশিয়াল এনাৰ্জি is equal to mgh m mass 12 kg likho paro g pane universal law of gravitational sorry g mane hol gravity acceleration due to gravity itu 10 hoy value ami last class ot paisilo aro height to h point dhori loisu aro e junto potential energy kiman di ase 480 okay next h divided by 480 12 into 10 120 likhibo paro so divide korle ami pam 4 meter so ami distance to height to ralo kiman height ase 4 meter height ase okay this is the answer next ami study kori law of conservation of energy law of conservation energy ki hoy energy can neither be created nor be destroyed etu tumale khunise sage etu equation to etu mane statement to whatever energy can be transformed from one body to another energy তুমি কিটা ক্রিয়েট কৰিব নোৱাৰা মই এটা মোৰ এটা এনাৰ্জি মই যিখিনি আছে এই বডি মই এনাৰ্জি এক্সট্ৰাকে তুমি এটমস্ফিয়াৰ বা ইউনিভাৰ্সত তুমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰা আৰু এনাৰ্জি যোনটো আছে সেইটো কিমানে থাকিব কনস্ট্যান্ট থাকিব সদায় এই সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল এই বডিটো মই এটা এৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আহি গল ইয়াৰ এই অবজেক্টৰ এৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কেনেকৈ আহি গল তুমি মই ক্ৰিয়েট কৰা নাই কাৰণ মোৰ এনাৰ্জি ইয়াক দিছো ইয়াক ৰেজ কৰিছো কি মানে মই ওয়ার্ক ডাউন কৰিছো মই ওয়ার্ক ডাউন কৰাতে কি হ'ল মোৰ এনাৰ্জি এক্সপেন্স হ'ল খৰচ হ'ল যোনটো মোৰ এনাৰ্জি খৰচ হ'ল সেই খৰচৰ এনাৰ্জিটো মই এই অবজেক্টক দি দিছো সো অবজেক্ট দি দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল তাতে এনাৰ্জিটো আহি গল সো আমি এনাৰ্জি এক্সট্ৰাকে ক্ৰিয়েট কৰা নাই
এনাৰ্জি যেটো আছে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো from one body to another body মানে মোৰ তাতে যেটো এনাৰ্জি আছিল মই এই অবজেক্টটো দি দিছো ঠিক আছে হেকে তাই পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাই গল ওকে নেক্সট এনাৰ্জি কে নাইডাৰ এট নট বি ডিস্ট্ৰয়েড টু হৈ গল স্টেটমেন্ট এটা নেক্সট এনাৰ্জি তোমাৰ কিটা ধৰা হিট এনাৰ্জি এটা আছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জি আছে লাইট এনাৰ্জি আছে তুমি হিট এনাৰ্জিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি কাৰেন্ট কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো এটো জামাই তোমালে পিছৰ এটা হায়াৰ ক্লাস স্টাডি কৰিতে গম পাবা আমি যেটো কাৰেন্ট আমাৰ ঘৰত ইউজ কৰে হিট এনাৰ্জিৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰি ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় এটো পিছৰ হায়াৰ ক্লাছত তোমালে স্টাডি কৰিব পাবা সো এনাৰ্জি এটা ফৰ্মৰ পৰা আনটো ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি কিন্তু এনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰি ডিস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰি সো দিস ইজ দা concept of law of conservation of energy so example to soa example to ki asile potential energy এটা বডি to বল to তলত আছিল ইয়াতে আছিল সপোজ ধৰিলে বল to ইয়াতে আছিল বল to আছিল ইয়াতে এটা বল to মই ৰেজ কৰি ইয়ালৈ আনিলো সো তাৰ মানে কি হ'ল মোৰ যেটো এনাৰ্জি আছে বল to দিছো বল to দিয়াৰ কাৰণে ৰেজ কৰি ওপৰলৈ আনিলো বল মানে কি হ'ল এতিয়া পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাই গলে FGH পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পালে এটা মই বল to যে ড্ৰপ কৰি দিম এৰি দিম তাৰ পৰা এৰিয়াৰ পিছত কি হ'ব সেই বল to এনাৰ্জি to কি হ'ব এটা ভেলোচিটি পাব তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব মই যেটো এনাৰ্জি দিছিলো এই এনাৰ্জিটো কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু বলটো ট্ৰেভেল কৰিব তললৈকে সো আৰু এটা এক্সাম্পল চাও আমি সো এটা যেটা বডি এটা সাইক্লিষ্ট এজনে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰিছে তোমাৰ ইনক্লাইন স্লোপ এটা ট্ৰেভেল কৰিছে যেটা এই ডিসটেন্স যেটা সাইক্লিং কৰি গৈ আছে ইয়ালৈকে এই পইণ্টলৈ টপ পইণ্টলৈকে তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি আছিল এটা সো কাইনেটিক এনাৰ্জি ইউজ কৰিছে কাৰণ এটা কি হ'ব তাৰ ভেলোচিটি আছে ভেলোচিটি আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে মই কৈছিলো যিকোনো অবজেক্ট এটা মোশনৰ কাৰণে যেটো এনাৰ্জি পায় হেতু হয় কাইনেটিক এনাৰ্জি সো কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে যেটা হি টপত পালে তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো কি হ'ল কনভাৰ্ট হৈ গল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি লৈকে মই এটা যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি পাইছিলে সাইক্লিং কৰি থকা কাৰণে তো এতিয়া পটেনশিয়াল এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ গল ওকে নেক্সট পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কিয় কাৰণে কনভাৰ্ট হৈ গল কাৰণ এতিয়া হি হাইট এটা পালে এটা পজিশন পালে পজিশনটো কাৰণে তা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আহিব বডি এতিয়া হি ডিক্লাইন কৰিব নাললৈ নামি আহিব আৰু এটা আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি লৈকে বডিটো কনভাৰ্ট হৈ যাব পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু এটা আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰো যেতিয়া বো এণ্ড এৰো যে ধেনু মাৰিব কাৰণে এৰো মাৰিব কাৰণে আমি এৰোটো পুল কৰি লওঁ পুল কৰো মানে কি হয় যেতিয়া এৰোটো পুল কৰো আমি বডিটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি দিও ঠিক আছে আৰু যেতিয়া এৰি দিও আমি তেতিয়া কি হয় এৰোডাল গুছি যায় ডিসটেন্সলৈকে তেতিয়া কি হয় পটেনশিয়াল এনাৰ্জি যেটো বডিক দিছো এটো কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় কাৰণ হি বডিটো প্ৰথমতে পুল কৰি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি দিও বাই দ্য ফাৰ্স্ট অফ হিজ পজিশন নেক্সট যেতিয়া এৰি দিও হি ভেলোচিটি পায় ভেলোচিটি পোৱাৰ কাৰণে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো তোমাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যায় সো দিস ইজ আ কনসেপ্ট অফ ল অফ কনজাৰভেশন অফ এনাৰ্জি মানে এনাৰ্জি আমি নিজাকে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো ডিস্ট্ৰয় কৰিব নোৱাৰো এনাৰ্জি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰো এটা বডিৰ পৰা আন এটা বডিলৈকে ওকে next concept for power so power mane hol is a rate of doing work or the rate of transfer of energy power mane ami general language ko paro kiman mane power ase mane kiman capacity of doing work manhore eta body si suppose power ase ejon manor a is more powerful than b tar mane ki kobo aro a bisi capacity ase kam korar than b suppose duta machine ase machine a and machine b মেশিন এর পাওয়ার বেশি মেশিন বি কে সো তার মানে কি কব পাৰো মেশিন এ বেশি কাম কৰিব পাৰে বেশি এনাৰ্জি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে এন্ড কম্পেয়াৰ টু বি সো পাওয়াৰ ইজ দা মানে ৰেট অফ এনাৰ্জি ডুইং ওয়ার্ক কিমান পাওয়াৰফুল কিমান সোনকালে টাইম টু কনজিউম কাম কৰিব পাৰে কামটো কৰিব পাৰে তাকে আমি পাওয়াৰ বুলি কোৱা হয় ইন দা টার্মস অফ সায়েন্স সো আমি কিছুমান সো পাওয়াৰৰ এক্সপ্ৰেছন হল ওয়ার্ক ডান বাই টাইম এটা এক্সপ্ৰেছনটো মনত ৰাখিবা power is equal to work done by time okay next আমি কেটা মান numerical problem solve কৰো ইয়াত কৈছে two girls each of weight 400 newton climb up a rope through a height of 8 meter এটা girl a হয় এটা girl b বুলি ধৰি লৈছো girl a takes 20 seconds while b takes 50 seconds to accomplish this task what is the power expressed by each girl so theoretical example to কি হয় question কি কৈছে diagrammatically আমি আকি চাও দুজন ছোৱালী আছে a আৰু b এটো তাহাতৰ it's এজনৰ weight individual weight 400 newton individual weight এতে rope এটা ক্লাইম্ব কৰিছে এটা rope আছে ৰছী এডাল আছে ৰছীটো ক্লাইম্ব কৰিছে to a height of 8 meter
এইটো সাপোজ 8 মিটাৰ ধৰিলো হাইটটো ইমানখিনি হাইটলৈ ক্লাইম্ব কৰিলে ফ্ৰম দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল এটা হলিছে এইটো A এইটো B এটা হলিছে A to A টাইম স্পেন্ড কৰিছে 20 সেকেন্ড B কৰিছে 50 সেকেন্ড এটা হলিছে A আৰু B টুটে এন পাৱাৰ কিমান খৰচ কৰিলে কিমান পাৱাৰ খৰচ হ'ল তে পাৱাৰ কিমান এটো উলাব লাগিব আমি ওকে সো স্টাৰ্ট কৰো আৰু ফৰ গাৰ্ল A এজাটাকে স্টাৰ্ট কৰো গাৰ্ল A ওয়েট কিমান দি আছে 400 নিউটন ডিসপ্লেসমেন্ট হল 8 মিটাৰ টাইম দি আছে 20 সেকেন্ড সো আমি ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰো work done লব পাৰো পাৱাৰ মানে কি work done by time taken সো আমি work done কি লিখিব পাৰো mgh আমি অলপ আগতে পাইছিলো ফৰ্মুলা mgh work done or sorry potential energy ফৰ্মুলা অলপ আগতে পাইছিলো mgh ঠিক আছে এটো এক্সপ্ৰেছন কাৰণ এটো mgh কি স্ক্ৰীন ফৰ্মুলাটো potential energy কাৰণ এটা ইয়াতে ট্ৰেভেল কৰি এটা পজিশন পাইছে ইজ ডিউ টু ভাৰ্চু অফ ইজ পজিশন এটা potential energy আছে বডিটো ঠিক আছে potential থাকাৰ কাৰণে potential energy এক্সপ্ৰেছন ইউজ কৰিম আমি m জানো g জানো h জানো সো আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰো 400 mg দিয়াছ 400 weight মানে হল mg এটো আমি গম পাম height দিয়া আছে 8 মিটাৰ আৰু টাইম দিয়া আছে 20 সেকেন্ড সো ডিভাইড কৰি পালো আমি 160 ওয়াট ওকে সো দিস দা এটো হল তোমাৰ পাৱাৰ নেক্সট পাৱাৰ ফৰ গাৰ্ল A ইমান পাৱাৰ খৰচ হৈছে 160 ওয়াট এটা গাৰ্ল B কাৰণে কৰো গাৰ্ল B কাৰণে সেম এক্সপ্ৰেছন দিয়া আছে আমি সেম এক্সপ্ৰেছনটো পুট কৰি যাম সো mgh by t এটা সেম এক্সপ্ৰেছনটো ইউজ কৰিম তো 400 into 80 ইয়াৰ টাইম লাগিছিল 50 আগৰ জনৰ গাৰ্ল A টাইম লাগিছিল 20 গাৰ্ল B টাইম লাগিছিল 50 সো এটো সলভ কৰি পাম 64 ওয়াট সো আমি কি ক'ব পাৰো গাৰ্ল A বেছি পাৱাৰ খৰচ কৰিছে দেন গাৰ্ল B তো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো কাৰণ গাৰ্ল A 20 সেকেন্ড লাগিছে গাৰ্ল B 50 সেকেন্ড লাগিছে সো obviously A বেছি পাৱাৰফুল বেছি ফাস্ট বেছি পাৱাৰফুল কাম কৰিছে সো টাইম কম লাগা কাৰণে কি বেছি পাৱাৰ খৰচ কৰিছে as compared to B আৰু তোমাৰ আৰু এটা এক্সপ্ৰেছ আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা তোমাৰ পাৱাৰৰ ইউনিট হল ওয়াট ঠিক আছে পাৱাৰ মানে হল work done by time আৰু ইয়াৰ ইউনিট হল ওয়াট W/TT এটা আমি শর্ট ফর্মত W বুলি লিখিব পাৰো সো এটো মনত ৰাখি থবা নেক্সট কমাৰ্শিয়াল ইউনিট অফ এনাৰ্জি স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিও আমি 1 ওয়াট মানে হল তোমাৰ work done মানে সৰি পাৱাৰ মানে কি আছিল এনাৰ্জি অর by time taken work done by time taken or energy by time taken so energy unit হল তোমাৰ watt joule আৰু টাইমৰ ইউনিট হল s সেকেন্ড so power ইউনিট হয় তোমাৰ watt so watt মানে হল তোমাৰ joule per second 1 watt মানে হল 1 joule per second আৰু তোমাৰ 1000 watt মানে হল 1000 joule per second আর 1000 watt को আমি লিখো 1 kilowatt মানে 1000 joule per second 1000 watt को আমি 1 kilowatt লিখো এটা 1 kilowatt কিয় লিখো বেসিক্যালি আমাৰ যিবোৰ কমাৰ্শিয়াল ইউনিট আছে বস্তু ইকুইপমেন্ট থাকে যেনেকৈ ডাঙৰ মেচিনবোৰ ডাঙৰ মটৰবোৰ এইবিলাক সদায় কিলোৱাটত দেখা থাকে চাবা কোনো মটৰ যদি আছে তোমালোকৰ ঘৰত চাবা পাৰা তাত দেখি থাকিব 10 কিলোৱাট 20 কিলোৱাট 50 কিলোৱাট so this is the way of expressing the power of a motor so এতিয়া আমি কমাৰ্শিয়াল ইউনিট অফ এনাৰ্জি মানে কি ইউনিট মানে 1 ইউনিট যেটা আমি সাপোজ কারেন্ট খৰচ হয় তোমালোকৰ কারেন্ট যেটো ঘৰত কারেন্টৰ বিল আহে এনাৰ্জি বিল আহে এটা এটা ইউনিটত আহে সাপোজ 35 ইউনিট 45 ইউনিট 100 ইউনিট সো এই ইউনিট মানে কি হয় সো 1 ইউনিট মানে হল তোমাৰ 1 কিলোৱাট আৱাৰ মানে 1 ঘন্টাত কিমান আৱাৰ কিমান 1 ঘন্টাত কিমান কিলোৱাট এক্সপেন্স কৰিছো এটো হয় তোমাৰ 1 ইউনিট ঠিক আছে 1 কিলোৱাট মানে হল তোমাৰ 1000 watt hour ঠিক আছে নেক্সট 1000 hour টু আমি সেকেন্ডত নিব কাৰণ কি কৰিব লাগিব 60 into 60 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এটো হ'ব 3600 joule so 1 unit মানে হল তোমাৰ 3.6 into 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 joule it হল কমাৰ্শিয়াল ইউনিট অফ এনাৰ্জি কমাৰ্শিয়াল ইউনিটত আমাৰ ঘৰৰ যদি কারেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল আহে এটো হঠাৎ কিলোৱাট আৱাৰ থাকে সো
কিলোৱাট আৱাৰ কেনেকৈ সাপোজ তোমাৰ ঘৰত দুটা বাল্ব আছে এটা হল 20 কিলোৱাট এটা হল 10 কিলোৱাট এইটো যদি এটা বাল্ব যদি 20 কিলোৱাট যদি 1 ঘন্টা জ্বলে এটা কিমান লিখিব পাৰো 20 কিলোৱাট আৱাৰ এটো হল তোমাৰ আমাৰ এনাৰ্জি মানে এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশন অফ এনাৰ্জি কিমান খৰচ হল আমি এনেকৈ ক্যালকুলেট কৰো সো কিটামান আমি নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰো নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম সলভ কৰি এইটো বস্তু কনসেপ্ট আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব So an electric heater is rated 15 watt. How much energy does it use in 10 hour? So 10 ঘন্টা কিমান এনার্জি ই ইউজ কৰিছে তো ইলেক্ট্রিক হিটার রেটেড কৈছে রেটেড মানে ক্যাপাসিটি 1500 ওয়াট বলে সো সলভ করো সো আমার কি দিয়া আছে পাওয়ার অফ ইলেক্ট্রিক হিটার 1500 ওয়াট এটো আমি কিলোৱাটলৈ কনভার্ট কৰিম তাৰ কাৰণে কি হবে 1000 এৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1500 1000 এৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 1.5 ওয়াট নেক্সট এনার্জি মানে কি হল পাওয়ার ইনটু টাইম টেকেন পাওয়ার মানে কি জানো আমি এনার্জি বাই টাইম সো এনার্জি মানে কি লিখিব পাৰো পাওয়ার ইনটু টাইম টেকেন সো পাওয়ার আমাক দিয়া আছে তার পাওয়ার দিয়া আছে 1.5 ওয়াট টাইম টেকেন 10 আওয়ার্স লাগিছে 10 আওয়ার্স চলাছে সো আমি কি কব পাৰো 15 কিলোৱাট আৱাৰ ইমানখিনি এনার্জি এক্সপেন্স ইমানখিনি এনার্জি খৰচ হৈছে সো 15 কিলোৱাট আৱাৰ মানে কি কব পাৰো 1 কিলোৱাট আৱাৰ মানে 1 ইউনিট সো 15 কিলোৱাট আৱাৰ মানে কি 15 ইউনিট সো আমি কব পাৰো যে 15 ইউনিট মানে কারেন্ট খরচ হইছে এই মানে তুমি যদি হিটার এটা যদি 10 আওয়ার চলা রাখা 1500 ওয়াটৰ এটা আমি কব পাৰো যে 15 ইউনিট কারেন্ট খরচ হ'ব এটা 1 ইউনিটৰ কারেন্টৰ ভ্যালু থাকে পইচাৰ এমাউন্ট থাকে সাপোজ কিছুমান কান্ট্রি স্টেট ওয়াইজ থাকে 1 ইউনিট 2 টকা বা 3 টকাকে থাকে সো আমি কব পাৰো এইটো যে যদি সাপোজ 3 টকাকে হয় 1 ইউনিটৰ আমি কব পাৰো 15 ইনটু 3 আর 45 রুপিস খরচ হইছে ওকে Okay, আমি এটা বেলেগ এটা প্রবলেম সলভ কৰো ইয়াত কোৱা আছে ফাইন্ড the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each মানে আমাৰ চাৰিটা ডিভাইস দিয়া আছে এটাৰ পাৱাৰ 500 watt কে আছে এটা আমাক কৰিছে এই পাঁচটা এই চাৰিটা ডিভাইস যদি ডিভাইস A B C D এই চাৰিটা ডিভাইসেস যদি 10 আওয়ার চলে তেতিয়া আমাৰ কিমান কিলোৱাট আৱাৰ এনার্জি কনজিউম হ'ব ওকে আমি এইটো প্ৰবলেমটো সো আমাক কি দিয়া আছে পাওয়ার 500 ওয়াট টোটাল পাওয়ার কিমান হ'ব এটাৰ 500 ওয়াট কে আছে তো সাইডৰ কিমান হ'ব সাইডৰ হ'ব আমাৰ 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 500 2000 ওয়াট 2000 ওয়াট তো আমি 2 কিলোৱাট লিখিব পাৰো ডিভাইড বাই 1000 নেক্সট এনার্জি কনজিউম কিমান হ'ব আমি পাওয়ার ফর্মুলা জানো পাওয়ার হয় এনার্জি বাই টাইম সো এনার্জি কনজিউম লিখিব পাৰো পাওয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই টাইম সো পাওয়ার আমাৰ দিয়া আছে 2 কিলোৱাট আৰু টাইম দিয়া আছে 10 আওয়ার সো আমাৰ आंसर কিমান হ'ব 20 কিলোৱাট আৱাৰ So this is 20 kilowatt hour মানে energy consume hoise okay আৰু এটা আমি কি লিখিব পাৰো 20 kilowatt to 20 unit to মানে 1 kilowatt hour 1 unit to 20 unit আমাৰ energy consume hoise okay so it is আমি আপনি চেপ্টার হে কর work and power so এই চেপ্টারটা আমি বেসিক্যালি স্টাডি কৰিলো work the types work done energy kinetic energy potential energy and power কিছুমান numerical problem solve কৰিছো okay thank you